पोस्ट ऑफिस रे विभिन्न डिपोजिट स्कीम तार सुध हार एवं केउ स्कीम रे की सुविधा अछि डिटेल्स रे आज एई वीडियो पोस्ट ऑफिस रे उपलब्ध थिबा विभिन्न जमा योजनार सुध हार कोन अछि जदि आपण पोस्ट ऑफिस रे थिबा आरडी स्कीम रे इन्वेस्टमेंट करूछंती तो तार सुध हार वार्षिक 6.7%। जदि आपण टीडी बा टर्म डिपोजिट रे इन्वेस्टमेंट करूछंती तो तार सुध हार 6.9% रु 7.5%। सेहि भली जदि एमआईएस स्कीम रे बा मंथली इनकम स्कीम रे इन्वेस्टमेंट करूछंती तो आपण सुध पाइबे 7.4%। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड रे आपण सुध पाइबे 7.1%। सेहि भली एससीएसएस बा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे आपण सुध पाइबे 8.2%। एनएससी बा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रे आपण सुध पाइबे 7.7%। केवीपी किसान विकास पत्र रे आपण सुध पाइबे 7.5% एवं एसएसए बा सुकन्या समृद्धि अकाउंट रे आपण सुध पाइबे 8.2%। तेणु बर्तमान देखा पोस्ट ऑफिस रे थिबा आरडी योजना रे की सुविधा उपलब्ध ना एई योजनार सुध हार 6.7% वार्षिक। एई योजनार अवधि 5 वर्ष। आपण 10 वर्ष पर्यंत मध्य ए आरडी स्कीम रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे। 1 वर्ष परे एई आरडी स्कीम रे थिबा मोट जमार 50% आपण लोन हिसाब रे मध्य नै परिबे। जदि एई स्कीम रे आपण आगुआ जमा करूछंती तो आपण 6 मास पई 1% एवं 1 वर्ष पई जदि आगुआ जमा करूछंती तो 2% आपण छाड़ पाइबे। आपण चाहिले एई जमा योजना को 3 वर्ष परे बंद करि पारि। ये थिला आरडी योजनार विभिन्न सुविधा। वर्तमान देखिबा एई आरडी स्कीम रे आपण केते टंका इन्वेस्टमेंट कले आपनको मैच्योरिटी रे केते पाइबे। जदि आपण एई स्कीम रे मासिक 100 टंका जमा करंती तो 5 वर्ष परे मैच्योरिटी रे आपण 7137 टंका पाइबे। सेहि भली जदि 200 टंका मासिक आपण जमा करूछंती तो मैच्योरिटी रे आपण 14273 टंका पाइबे। 300 टंका जदि मासिक जमा करन तो मैच्योरिटी रे 21410 टंका पाइबे। जदि मासिक 400 टंका जमा करंती तो मैच्योरिटी रे आपण 28546 टंका पाइबे। जदि मासिक 500 टंका जमा करन मासिक ताहले आपण मैच्योरिटी रे 35683 टंका पाइबे। सेहि भली एई स्कीम रे जदि आपण मासिक 1000 टंका जमा करूछन तो मैच्योरिटी रे आपण 71366 टंका पाइबे। जदि 2000 टंका मासिक आपण डिपोजिट करूछन मैच्योरिटी रे आपण 1,42,732 टंका पाइबे। सेहि भली मासिक 3000 डिपोजिट कले आपण मैच्योरिटी रे 2,14,098 टंका पाइबे। मासिक जदि 4000 आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती तो मैच्योरिटी रे 2,85,464 टंका एवं जदि मासिक 5000 आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती तो 5 वर्ष शेष रे मैच्योरिटी रे आपण 3,56,830 टंका पाइबे। जदि आपण ए आरडी खाता को 10 वर्ष पर्यंत आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती तो ए मैच्योरिटी वैल्यू 2 गुणा रु अधिक आपण पाइबे। वर्तमान देखिबा पोस्ट ऑफिस रो आउ एक जमा योजना पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एई योजना रे की सुविधा अछि ना एई योजना रो सुध हार अछि 7.1% वार्षिक। एई योजना रो अवधि 15 वर्ष। आपण चाहिले 20 वर्ष पर्यंत मध्य एई योजना को नै परिबे। एई योजना रे जने व्यक्ति वार्षिक सर्वाधिक 1.5 लाख टंका जमा करि परिबे। एई योजना रे 1 वर्ष परे आपण लोन सुविधा मध्य पाई परिबे। आपण चाहिले 5 वर्ष परे एई योजना रे मोट जमार 50% उठाई परिबे बा 5 वर्ष परे आपण चाहिले एई खाता को बंद मध्य करिबे। एवं एई पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना रे इन्वेस्टमेंट आपण को इनकम टैक्स अधीन रे धारा 80 अनुसार आपण को कर संचय सुविधा मध्य देइथा। एथिला पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना रे विभिन्न सुविधा। वर्तमान देखिबा ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड रे आपण केते टंका जमा कले आपण मैच्योरिटी रे केते टंका पाइ। जदि आपण मासिक 500 टंका जमा करंती तो मैच्योरिटी रे आपण रिटर्न पाउछन 1,57,785 टंका। सेबे जदि 1000 टंका इन्वेस्टमेंट करूछंती तो मैच्योरिटी रे पाउछंती 3,15,572 टंका। जदि मासिक 2000 आपण जमा करूछंती तो आपण मैच्योरिटी रे पाउछंती 6,31,635 टंका। जदि मासिक आपण 3000 टंका इन्वेस्टमेंट करूछंती तो मैच्योरिटी रे आपण पाउछंती 9,46,704 टंका। जदि मासक 4000 आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती मैच्योरिटी रे पाउछंती 12,62,273 टंका। मासिक 5000 जमा कले आपण मैच्योरिटी रे पाइबे 15,77,841 टंका। सेहि भली मासिक 6000 जदि आपण डिपोजिट करूछंती तो मैच्योरिटी रे आपण पाउछंती 18,93,406 टंका। एवं मासिक जदि आपण 8000 इन्वेस्टमेंट करूछंती पीपीएफ खाता रे ताहाले आपण मैच्योरिटी रे पाउछंती 25,24,545 टंका। मासिक 10000 जमा कले आपण मैच्योरिटी रे पाइबे 31,55,680 टंका। एवं जदि मासिक आपण 12000 आपण एई खाता रे इन्वेस्टमेंट करूछंती तो मैच्योरिटी रे आपण पाउछंती 37,86,820 टंका।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଅଧିକ ପପୁଲାର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜମା ଯୋଜନା ଏସଏସଏ ବା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହି ଖାତାର କି ସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏହି ଖାତାର ସୁଧ ହାର 8.2% ବାର୍ଷିକ ଏବଂ ଏହି ସୁଧ ବାର୍ଷିକ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଖାତାଟି ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କନ୍ୟାର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଖାତାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଏହି ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଠାଣ କରି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଏସଏସଏ ଖାତାର ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାସିକ କେତେ ଜମା କଲେ ଆପଣ କେତେ ବେନିଫିଟ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ପାଉ। ଯଦି ଆପଣ ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା କରି ଜମା କରନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 55,460 ଟଙ୍କା। ଯଦି 200 ଟଙ୍କା କରି ଆପଣ ମାସିକ ଜମା କରନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଇବେ 1,10,929 ଟଙ୍କା। ଯଦି 300 କରି ମାସିକ ଜମା କରନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଇବେ 1,66,383 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଯଦି ମାସିକ 400 ଟଙ୍କା କରି ଆପଣ ଜମା କରନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଆପଣ ପାଇବେ 2,21,840 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଜମା କରନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଇବେ 2,77,306 ଟଙ୍କା। ମାସିକ ଯଦି 1,000 କରି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 5,54,613 ଟଙ୍କା। ଯଦି ମାସିକ 2,000 କରି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 11,09,218 ଟଙ୍କା। ଯଦି ମାସିକ 5,000 କରି ଆପଣ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଖାତାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 27,73,058 ଟଙ୍କା। ଯଦି ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 55,46,117 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଯଦି ମାସିକ ଆପଣ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଇବେ 66,55,340 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ SCSS ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂସ ସ୍କିମ୍ ଜମା ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ହାର 8.2% ବାର୍ଷିକ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଖାତାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଥିଲା SCSS ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂସ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି SCSS ଖାତାରେ ଆପଣ କେତେ ଜମା କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ସୁଧ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 2,050 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ପାଉଛନ୍ତି 1,65,600। ସେଇଭଳି ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 3 ମାସକୁ ସୁଧ 10,249 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 8,28,000। ସେଇଭଳି ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 3 ମାସକୁ ସୁଧ 20,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 16,55,968 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଯଦି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ 3 ମାସକୁ ଥରେ ସୁଧ ଆପଣ ପାଇବେ 40,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ 33,11,968। ସେଇଭଳି ଯଦି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ SCSS ଖାତାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ସୁଧ 61,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପାଉଛନ୍ତି 49,67,968। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି SCSS ସ୍କିମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ MIS ବା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନାରେ କି ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର 7.4% ବାର୍ଷିକ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ এই মন্থলি ইনকম স্কিমর খাতাକୁ বন্ধ କରିପାରିବେ ଏବଂ এই ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା MIS ବା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ ସ୍କିମ ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ ସ୍କିମରେ ଆପଣ କେତେ ଜମା କଲେ ରିଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ କେତେ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ଏହି ସ୍କିମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାସିକ ସୁଧ 308 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ 68,480 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ସୁଧ ଆପଣ 617 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ 1,37,020 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାସିକ ସୁଧ 1,233 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ 2,73,900। ସେଇଭଳି ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁ ସୁଧ ମାସିକ 3,083 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ 6,84,980 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ ସ୍କିମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ
ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ସୁଧ 5,550 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ସେ ମୋଟ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି 12,33,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଟିଡି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ କି ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା ଏହି ଟିଡି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ 6.9% ସୁଧରୁ 7.5% ବାର୍ଷିକ ଆପଣ ସୁଧ ପାଇବେ, ଯୋଉ ସୁଧ କି ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ଥରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ଟିଡି ଯୋଜନାର ଅବଧି 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷିଆ 3 ବର୍ଷିଆ ଏବଂ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ 1 ବର୍ଷିଆ 2 ବର୍ଷିଆ ଏବଂ 3 ବର୍ଷିଆ ଟିଡି ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷିଆ ଟିଡି ଖାତାକୁ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଟିଡି ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଧାରା 80C ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଉପରେ କର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଟିଡି ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଟିଡି ଖାତାରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଟିଡି ଖାତାରେ, ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷିଆ ଟିଡି ଖାତାରେ ଆପଣ 53,540 ଟଙ୍କା, 2 ବର୍ଷିଆ ଟିଡି ଖାତାରେ 57,186 ଟଙ୍କା, 3 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ ଆପଣ 60,938 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ ଆପଣ 69,285 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେଭଳି ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ ଆପଣ 1,07,081 ଟଙ୍କା, 2 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 1,14,372 ଟଙ୍କା, 3 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 1,21,873 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 1,38,570 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ପାଇବେ। ସେଭଳି ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 2,14,161 ଟଙ୍କା, 2 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 2,28,744 ଟଙ୍କା, 3 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 2,43,749 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 2,77,135 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ এই ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 1 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ 5,35,403 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ 5,71,860 ଟଙ୍କା, 3 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ 6,09,368 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ଇୟର ଟିଡିରେ 5 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ 6,92,840 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯଦି এই ଯୋଜନାରେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 1 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ 10,70,806 ଟଙ୍କା, 2 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ ଆପଣ 11,43,718 ଟଙ୍କା, 3 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ ଆପଣ 12,18,739 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷିଆ ଟିଡିରେ ଆପଣ 13,85,680 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା କେଭିବି ବା କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ କି ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର 7.5% ବାର୍ଷିକ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି 9 ବର୍ଷ 7 ମାସ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଜମାର 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଖାତାରେ ଥିବା ଜମାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଧକ ରୂପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଲୋନ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଭିବି ଖାତାରେ କେତେ ଜମା କଲେ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 50,000 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ପାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ, ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ, ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଉଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ, ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ, ସେଭଳି ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଉଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ହେଉଛି ଡବଲ ବେନିଫିଟର ଏକ ଯୋଜନା, ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ 9 ବର୍ଷ 7 ମାସ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 2 ଗୁଣ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏନଏସି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସ୍କିମ ଯୋଜନାର କି ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର 7.7%, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଏହି ଖାତାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଧକ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋନ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖାତାକୁ ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଜମା ଉପରେ କର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ବା କର ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏ ଥିଲା ଏନଏସି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସ୍କିମ ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆପଣ ଯଦି ଏନଏସି ଖାତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କଲେ କେତେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 5 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 72,450 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ପାଉଛନ୍ତି 1,44,900 ଟଙ୍କା। ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 2,89,800 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏନଏସି ସ୍କିମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 5 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 7,24,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 14,49,000। ଏ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଜମା ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କେଉଁ ଜମା ଯୋଜନାରେ କେତେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ କେତେ ରିଟର୍ନ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇ ଆଇଡିଆଲ ଟିପ୍ସକୁ ଏବଂ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ www.indiapost.gov.in। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସାଇ ଆଇଡିଆଲ ଟିପ୍ସ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।